اور انہوں نے اس کو منظور کیا. تو اس وقت اندرا گاندھی الیکشن آ چکی تھی اور مورارجی دیسائی پرائم منسٹر تھے. تو انہوں نے کمیٹی بنائی جس میں جگجیون رام پریزیڈنٹ، اٹل بہاری واجپئی کے ممبر تھے، کولیشن گورنمنٹ تھی. اور یہ لوگ کے سامنے ہم نے اسکیم پیش کی اور کیبنٹ نے اپروو کی اور کہا کہ آپ جانے سے ریٹائر ہونے سے پہلے اس اسکیم کو امپلیمنٹ کیجیے. وہ ہم نے کر دی اور 78 کا جو پہلا ایگزامینیشن ہوا وہ ہم نے اس کا بڑا اپریسیشن ہوا سارے ملک میں. اور اس وقت سے سارے امتحان اور سلیکشن ملٹی لنگوال ایگزامینیشن میں ہوتے ہیں. تو بہت سے جو اسٹوڈنٹ مجھے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا، جو ہندی پڑھے ہوئے ہیں یا جو گجراتی مراٹھی وہ کہتے ہیں ہم IAS نہیں آ سکتے یہ نہ ہوتا. تو اچھا، تو بغیر میرے کہے گورنمنٹ نے کہا کہ ان کو کچھ کرنا چاہیے تو مجھے JNU کا وائس چانسلر بنا دیا. وہ میں نے منع کر دیا. میں نے کہا UPSC کے چیئرمین رہنے کے بعد ٹھیک نہیں. تو انہوں نے بہار کا گورنر بنا دیا. تو اس کے ریوارڈ میں اس کے بہار کا گورنر بنا دیا. تو ایک ٹرم ہم 5 سال وہاں 5 سال کے 6 سال رہے. اور جب وہاں سے ریٹائر ہو کے ریٹائر ہونے سے پہلے ہی مجھے علی گڑھ کا چانسلر الیکٹ کر دیا گیا. تو میں پھر سے چانسلر رہا 2 ٹرم، بلکہ تیسری ٹرم کا پارٹ آف دی ٹرم. اس کے بعد پھر نرسمہا راؤ جب پرائم منسٹر ہوئے تو انہوں نے مجھے بلایا کہ جب سے آپ آئے ہیں وہ 6 سال میں 5 گورنر بدلنے پڑے. وہاں لالو پرساد کسی کو ٹکنے ہی نہیں دیتے. تو لوگوں کی رائے ہے کہ آپ دوبارہ پھر وہاں جائیے. تو اس طرح پہلی مرتبہ ایک شخص کو دوبارہ گورنر ایک اسٹیٹ کا بنایا گیا اور ہم نے ان کو کنٹرول کر دیا اور چلایا. اس عرصے میں BJP گورنمنٹ آ گئی 99 میں. تو انہوں نے نہ وہ کیا تو انہوں نے مجھے وہ لالو پرساد سے، چونکہ اڈوانی کو ارسٹ کیا تھا لالو پرساد نے، زیادہ بدلہ لینے کے لیے اڈوانی نے مجھے ٹرانسفر کر دیا کلکتہ بنگال کے گورنر. اور یہاں انہوں نے اپنے بھنڈاری کو بھیجا کرنے کے لیے. تو مجھے اس طرح بنگال میں کام کرنے کا موقع ملا. لیکن بنگال میں چونکہ پڑھے لکھے لوگ اور کلکتہ یونیورسٹی میں، تو اس میں مجھے بہت اچھا موقع ملا اور انٹلیکچوئل سے کنٹیکٹ. چنانچہ میں رہا تو وہاں پر کم مدت، لیکن میرے تعلقات جو وہاں بنے. تو مجھے آج بھی خوشی ہے کہ لوگوں کو جو میں نے بنگال میں کیا اپریسیشن ہے. تو وہاں سے جب میں ریٹائر ہو کے 2000 میں آیا دہلی تو مجھے راجیہ سبھا کا ممبر بنا دیا گیا کہ میرا جب 12 سال کے گورنر کا ایکسپیرینس تھا اور جو میں نے کام کیے تھے اس کی بنا پر بغیر میرے کہے مجھ سے پوچھے مجھے راجیہ سبھا کے لیے نامنیٹ کر دیا گیا. اور راجیہ سبھا میں مجھے سن 2000 سے 2004 تک میں ممبر رہا. تو کانگریس گورنمنٹ جب پاور میں آ گئی تو مجھے پھر انہوں نے ہریانہ کا گورنر بنا دیا. تو اس طرح میں 79 میں UPSC سے ریٹائر ہوا تھا اور 2009 میں ہریانہ سے ریٹائر ہو گیا. ریٹائر ہونے کے 30 سال بعد تک اور مجھے کام کرنا پڑا. تو جولائی 2009 میں پہلی مرتبہ ریٹائر ہوا. لیکن ایسا ہے کہ مجھے ایک بات پہ فخر ہے کہ سوائے امریکہ جانے کے اسکالرشپ کے لیے میں نے زندگی میں کسی جاب کے لیے کسی پوسٹ کے لیے نہیں اپلائی کیا. مجھے خود بخود کم ملی. وہ اس بنا پہ کہ جو چاہے UPSC کا کام، چاہے علی گڑھ میں
ایجوکیشن کا کام ہو، جو لوگ وہاں رہے ہیں سب جانتے ہیں. جو پہلی ٹرم میں بہار میں جو میں نے کیا، اس کے بعد دوسری ٹرم میں جو میں نے کیا، تو یہ سب نتیجہ تھا ان کاموں کا جو میں نے پہلے کیا تھا، کہ مجھے بغیر کہے اور بغیر اپلائی کیے خود لوگوں نے لینا ڈسیشن نہیں کی. تو یہ چیز میں نے جو سیکھی وہ ذاکر صاحب کو وہی کہنا تھا. یہاں لوگوں کو چاہیے کہ جو آئے وہ تعلیم کو تعلیم کی حیثیت سے حاصل کرے، نالج، کیریکٹر اور ڈسپلن اینڈ ویلیو سسٹم، اور ان کو صرف یہ جان لیں کہ ان کو نوکری نہیں کرنا ہے، بلکہ جو کرنا ہے اپنے بلبوتے پہ اپنے خود کو اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کے کرنا ہے، جبھی وہ زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو میں اسی اصول پر آج تک عمل کرتا رہا ہوں. میں نے جو بھی کام کیا ہے سوچ سمجھ کے اور ثابت قدمی کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ، جس کا نتیجہ مجھے اچھا ملا. میں یہی کہنا چاہتا ہوں. وہ پرسیورنس اور سیکنگ نالج. نہیں، سب سے زیادہ تو نالج ہونی چاہیے. سالج جو چیز حاصل کریں وہ اس کی سمجھ کے، اور نہ صرف نہ اس کو سمجھ کے بلکہ اس کو اپلائی کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. اس لیے کہ نالج جو آپ میں رکھ کے یا حاصل کر لیں اور اس کو اپلائی کرنے کی صلاحیت نہ ہو، بیکار ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کام کریں سوچ سمجھ کے اسٹیپ لیں، اور جو اسٹیپ لیں اس کے اوپر ثابت قدمی سے اس کو صحیح جانکاری سے کر کے آپ کامیاب بنائیں. اگر آپ ادھورا چھوڑ دیتے ہیں، اگر آپ اس کو نہیں کر پاتے ہیں، ہاف بیک ہے، تو وہ آپ کی فیل ہے. یہ میں نے بھی کافی نوٹس کیا ہے، اسپیشلی مائی لیڈرس کی ہر ڈیسیجن میں کافی وقت لے کے، کافی سوچ سمجھ کے وہ لوگ کام کرتے ہیں. آئی تھنک مجھے ایک بات مجھے سب سے زیادہ انفلوئنس کیا شفیق بھائی کے کیریکٹر میں اور ذاکر صاحب نے. ان لوگوں نے جس جذبے کے ماتحت علی گڑھ کا بائیکاٹ کیا اور جو جامعہ کی یونیورسٹی بنا کے کھڑی تھی، وہ دکھاتا ہے ایک عزم، ایک ارادہ، ایک حوصلہ اور سنسیئرٹی آف پرپس. تو نہ صرف میں بلکہ اور لوگ بھی جو جامعہ میں پڑھے اور پوری تعلیم حاصل کی، ان لوگوں نے بھی یہ سبق سیکھا. میں کوئی ایکسیپشن نہیں تھا کہ ایجوکیشن کا پرپس ہے کہ وہ صلاحیت حاصل کرو کام کرنے کی، اور نالج کو استعمال کرنا جاننا چاہیے، تب اس کا صحیح ویلیو ہے. تو یہ میں نے سیکھا. شفیق بھائی جو کہ میرے گارجین بھی تھے اور پڑھا بھی، اور ذاکر صاحب کی محنت ہے کہ آدمی کے لیے زندگی میں ایک مشن ہوتا ہے، کام کرنا ہے، صرف وقت نہیں سب گزارنا ہے. تو کچھ لوگ وقت گزارنے کے لیے کام کرتے ہیں یا سروس کے لیے کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کرتے ہیں ایک ایز اے مشن کو ساتھ لے کر کے اس کو پورا کرنا اور کام کرنا. شکریہ. Sincerity of purpose is another thing we will take from this. شفیع رحمان بھائی کے بارے میں آپ نے لکھا ہے یا کوئی اور پڑھنے والا تھا؟ مالک بھائی نے لکھا ہے، اگر آپ پڑھیں تو. ہاں ٹھیک ہے. تو پھر آپ ہم رانچی میں جارجسٹ تھے، تو وہاں یہ جب کسی سے بات کرتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ UPSC کے انٹرویو لے رہے ہیں، اور جتنے لوگ تھے ہم سے ملتے تھے تو کوئی کہتا تھا یہ میڈیکل کے ڈاکٹر ہیں کہ کارڈینک کے ڈاکٹر ہیں کہ ایمرجنسی کے ڈاکٹر ہیں. تو ہم ان کو سمجھاتے ایک واقعہ ہوا کہ ہم وہاں انہوں نے کہا کہ چلو ایک پاور ہاؤس کی اناگریشن کرنی ہے. تو ہم جب ضلع کی ایک کار میں تھے اور یہ چیف انجینئر کے ساتھ گاڑی میں آگے جا رہے تھے. تو وہاں جیسے ہی پہنچے تو انجینئر وغیرہ سب روکے ان کو ریسیو کرنے کے لیے. ہم لوگ اترے
आगे थोड़ी देर चले थे कि एहसास ने रोक दिया और इंजीनियर से कहा कि तुम कोई आवाज़ सुनाई देती, तो वो मशीनरी की जो आवाज़ होती है बस वही सुनाई दे रही थी और कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। उनका कि नहीं, कान लगा के सुनो। वहीं से उन्होंने मालूम कर लिया था कि कोई फॉल्ट है और नीचे जाके उन्होंने वहाँ पे दिखाया कि देखो मशीन से आवाज़ आ रही। तो अब वो मशीन फौरन बंद की गई, तो अलाइनमेंट गलत था। तो अब इंजीनियर वगैरह सब हैरान कि ये क्या बात हो गई। तो अब वापसी पर जाने लगे तो चीफ इंजीनियर ने कहा कि भाई साहब आप गवर्नर साहब के साथ बैठिए, हमारी हजामत बंद हम गवर्नर साहब के साथ में वापस चले। तो उसी तरह से वहाँ पे बाबा जो तैयार करवाए, तो अब लोग कहते थे कि भाई ये तो आप कहते हैं कि केमिस्ट्री के डॉक्टर हैं, तो केमिस्ट्री के कहीं दिक्कत नहीं है, तो बाकी के डॉक्टर एक साहब हमारे पास आए लाठी में थे, तो उनका आगे भाई साहब हमें अपॉइंटमेंट दिलवा दीजिए डॉक्टर साहब से। हमने कहा क्यों, क्या बात है? तो उनका है कि भाई वो डॉक्टर का कितना अच्छा इलाज करते, इतना नाम है, तो हमारे यहाँ डॉक्टर के चक्कर लगाते तंग आ गए हैं और उनको दिखाएंगे तो हमेशा ठीक हो जाए। हमने कहा भाई मजे के डॉक्टर नहीं हो और वो जानते हो तो चलिए आपसे मिलवा देते हैं। तो इस तरह वहाँ पे सब जो जिसके आया कि ये डॉक्टर जो हैं ये फिजिक्स के डॉक्टर हैं कि केमिस्ट्री के डॉक्टर, किसी की समझ में नहीं आया कि क्या के डॉक्टर, और सबकी हजामत बना देते थे इंटरव्यू लेके। हमने कहा कि आप यूपीएससी के चेयरमैन अब नहीं रहे तो आप जब बनना हम लोग छोटे से मामू जान के देखते आ रहे हैं, 7 तुगलक रोड, 8 सफदरजंग लेन और सब जो। तो एक चीज जो मामू जान की बहुत खास थी जो आज तक उनको याद है, वो ये कि बच्चों को एनकरेजमेंट देना, not by just sitting and giving them a lecture, but just by including them in his activities. Starting from 26 जनवरी में जितने बच्चे पूरे दिल्ली घूमते थे सब बटोर के सामने बिठा के ले जाके वहाँ इंदिरा गांधी को देखते थे, प्रेसिडेंट देखते थे, बग्गी आ रही है, ये सब देख के एक वो जज्बा आता था कि दिस इज समथिंग यू कैन आल्सो बी अ पार्ट ऑफ। फिर उसके बाद जब मामू जान गवर्नर थे तो फिर गवर्नर में मामू जान कहीं जा रहे हैं तो नाश्ते से निकले, कोई लड़का दिखा ठीक साइज का, सभी दिख गया, चलो हेलीकॉप्टर में बैठो, चलो हम लोग जा रहे हैं सो स्कूल का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। तो all of us got that opportunity to see that there was a world like this also. हम लोग को ऐसा लगा कि ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज है, but this is something which millions and millions of children in this country and families don't get to see at all. And second चीज ये जो शम्मू मामू बता रहे हैं, इसके भी 2-3 एग्जाम्पल्स हम भी देना चाहेंगे कि न्यूक्लियर फिजिक्स और ये सब चीज़ें कुछ सब्जेक्ट्स में तो मामू जान बात कर ही लेते हैं। एक इशू पे हमने सोचा था मामू जान कुछ नहीं बता पाएंगे कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, हमने ऐसे ही सवाल पूछा कि इसमें क्या होता है, तो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की कितनी कॉस्ट पर यूनिट होती है और गवर्नमेंट को कितनी सब्सिडी देनी चाहिए, इसके ऊपर पूरा लेक्चर होगा। This was just 6 months ago. There is, and even today there is no subject on which anybody can be beaten, and Mamujan is really very well aware. Also, to a certain extent, उस दिन हमारे घर में मामूजान आए हुए थे, जीनत अब्बी बैठी थी, तो कोई एक साहब का जिक्र आया, तो जीनत अब्बी ने कहा कि उनकी जो वाइफ है वो सो एंड सो है। मामूजान ने कहा आपको नहीं पता है, आप दूसरी बीवी कर ली उन्होंने। मामूजान ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही और इतने दिन के डिस्कशन से भी ये जाहिर हुआ है कि इस खानदान की खासियत है जो एक्चुअली आई थिंक हम सब में है, बस इसको उभारने की जरूरत है जिन लोगों ने अभी तक नहीं पहचाना है। वो जो बात मामूजान ने कही थी कि जो करें मिशन समझ के करें, पैशन से करें, and that will take you wherever you want to go, and this is something that the children should look forward within themselves. मुझे BSc से MSc तक पढ़ाया और मैं जबकि अपने कैरियर से बिल्कुल उम्मीद हो चुका था, तो जिस तरह से उन्होंने मुझे इंकरेज किया, मोटिवेट किया, तो वो शायद कोई कर नहीं सकता। और सारी मेरी जो कैरियर है उसके सब जिम्मेदारी इतना में थी। जब पढ़ाते थे तो स्टूडेंट्स तो आजकल का हालत यह है कि टीचर्स स्टूडेंट्स से डरते हैं, हटते हैं। इन्होंने हम लोगों को एक मतलब क्लास में सीधे खड़ा कर दिया। हम लोगों के सवाल पूछा जो कोई जवाब दे पाया, उन्होंने पूरे क्लास में और 1 घंटे तक हम लोग
और आज तक हम लोग उसको याद करते हैं। एक बार वो थे एडवर्टीजमेंट्स, उस दौरान में काफ़ी लोग थे, सब हम लोग नूर मियाँ थे, उबैद थे, सुधीर, सब नए नए निकले थे, तो सबके लिए वो नौकरियाँ ढूंढते थे और आने के बाद उनसे आरोप करते थे कौन से क्या किसके लिए क्या वजह है। और घर की तरफ बन रहा था, लेकिन दिन भर वो साइकिल के ऊपर अपने रिसर्च और लोगों को हेल्प करने के लिए बारे में है। और बाद में हम अब हमारे चचा इकरामुर रहमान भाई साहब, जो कि यहाँ की बड़ी अहम हस्ती है, कई हस्तियों में, उनके बारे में हमने खुद कुछ लिखा है, हम उसको भी करना चाहेंगे। और उस सिलसिले में ये बता दूँ कि जब हादसा हुआ है इकराम चचा का, तो एक ऐनी गवाह था लड़का और वो उनसे बहुत मुतासिर था। उसने एक ब्रह गीत लिखा था, ब्रह यानी उनका मरसिया, उसको बहुत असरअंदाज तरीके से उसने अखबार कहते थे क्या है, उनकी इंतकाल के बाद 2-3 दिन सुनाता रहा। वो आज यहाँ है, उसको भी अगर लोग सुनना चाहें तो वो सुनाया जा सकता है। ये शफीकुर रहमान साहब का जो है वारिस भाई ने लिखा है। आपको मालूम है वारिस भाई आंखों से मालूम है, मगर उसके बावजूद इतनी मोहब्बत उनको थी। वारिस भाई उनकी गार्जियनशिप में रहे और वो गार्जियनशिप तो करते थे, न सिर्फ पढ़ाई वढ़ाई की बल्कि आदमी को साफ रखने और एक महजब आदमी की तरह जिंदगी गुजारने की वो तालीम देते थे। जाकिर साहब में और शफी साहब में ये दोनों बातें बहुत थी। बताते थे कि सब लोग मुबशर मंजिल में रहते, कुछ ही मंजिल में रहते थे। वहाँ पर शफी मामू का आना हुआ तो कोई कमरा नहीं था। जिस कमरे में वारिस भाई और शफी भाई वगैरह रहते थे वो उनको दिया गया कि भाई तुम यहाँ रहना, बच्चे कहीं और सो जाएंगे। वो गए, उन्होंने देखा बड़ी गंदी हालत में, हर चीज़ कपड़े फैले हुए हैं, किताबें फैली हुई, ये लोग थे स्कूल से जब आए, देखा कि कुछ झाड़ू दे रहे हैं और साफ कर रहे हैं। अब देखिए कहते वारिस मियाँ मेरी तरबियत रायगा की। तो आप अप्रिशिएट किए कि वारिस भाई ने अपनी माजूरी के बावजूद लिखा है, हम उसको पढ़ते हैं, बहुत पुरअसर है। शफीकुर रहमान भाई 2 अप्रैल 1953 को वेलिंगटन अस्पताल में इंतकाल कर गए। 53 साल की मिली खिदमत कौमी फलाह की आरज़ू में धड़कता हुआ दिल खामोश हो गया। उस वक्त शफीक साहब दिल्ली स्टेट की नई तश्कील शुदा वज़ारत में तालीम, सनत और मादनियात के यानी इंडस्ट्री, एजुकेशन और मिनरल्स के मिनिस्टर थे। इस वजह से सरकारी इंतजाम के साथ शाहाना इंतजाम के साथ उनकी आखिरी रसूम अदा हुई। हम पूरा नहीं पढ़ेंगे इसलिए कि काफ़ी तवील है और काफ़ी लोगों के बारे में जानना चाहेंगे। हम उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहते हैं। तो शफीक साहब की ज़िंदगी आपको अबू ने बताई कि अलीगढ़ जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उस जमाने में गांधी जी ने और एक मूवमेंट चलाया था और पंडित मदन मोहन मालवीय इन लोगों ने यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट में जाके अंग्रेज़ी तालीम का बॉयकॉट करने का की मुहिम चलाई थी। तो इन लोगों ने, कुछ लोगों ने बॉयकॉट किया अलीगढ़ से और जामिया मिलिया इस्लामिया की तश्कील अलीगढ़ में ही की। 4-5 साल जामिया अलीगढ़ में ही रही, उसके बाद रही है। इसी तरह से बनारस यूनिवर्सिटी से काशी विद्यापीठ बना था। तो शफी साहब उन लोगों में से और जामिया की बुनियाद डाली उन्होंने। बहुत खामोशी से काम करने वाले थे, किसी उनको शोहरत की जरूरत नहीं थी, कभी दौलत कमाना नहीं थी और सिर्फ खुलूस दिल के साथ वो काम करते रहते थे। उन्होंने जिला बाराबंकी के एक छोटे से गांव में खाते पीते के मुतवस्सित तबके के जमींदार घराने में पैदा हुए थे। उनके वालिद शेख हसन रहमान साहब मौलाना अशरफ अली थानवी के शागिर्द थे, जिन्होंने बहिश्ती सेवा की थी और उनके खलीफा भी थे। वो अपने नाम की बजाय अपनी उर्फियत मोहसिन मियां लिखते थे। ये हसन रहमान साहब की बात हो रही। बहुत इस्लामी तरीके से ज़िंदगी गुजारते थे और सादा ज़िंदगी, वही वैल्यूज़ जो हैं उन्होंने अपने बच्चों को पास ऑन की। और शफीक साहब
उसी का एक प्रोडक्ट थे। शफी साहब इसी मदामत पसंद माहौल में आँख खोली, बचपन में अपने वालिद से उर्दू, फारसी और दीनी तालीम हासिल की, फिर बाराबंकी गवर्नमेंट हाई स्कूल में नाम लिखा दिया। इसके बाद कॉलेज की तालीम के लिए यूपी के हर मुसलमान खानदान की तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए, जहाँ मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली और जाकिर हुसैन की सोहबत में दरवेशी, कलंदरी और खिदमत खल्क का रंग उनके ऊपर और निखर आया। खिलाफत तहरीक यानी खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तहरीक में शामिल हुए। मौलाना मोहम्मद अली के साथ बहुत से तुलबा ने यूनिवर्सिटी का बॉयकॉट करके एक नया इदारा कायम किया था, ये हमने आपको बता दिया। और खिलाफत की तहरीक जोरों पर थी। हिंदुओं और मुसलमानों की इस मुश्तरका तहरीक ने फिरंगी हुकूमत के को हिला दिया था। शफीक साहब सूबे मद्रास में काम करने पर मामूर किए गए, जैसा आपने बताया। राजा जी की तहरीक के सरबराह थे इस तरह तहरीक के, और ये वही बात की जो आपने राजा साहब सी राजपालाचारी की बताई थी, मैं उसको दोबारा नहीं पढ़ूंगा। और जैसा कि बताया गया, उनको भी जेल हुई थी, वेल्लोर में रहे थे। और जैसे सैयदुर रहमान साहब का बताया आपने,